सी तांकर गुरुदेव बाबाजी रामदास ठारू गोटे बाड़ी प्राप्त होते नाम सब कहती प्राय कहती नाम अटई महाबल से बड़े जीर्ण भूमंडल। ये कथाटा से खाली कहती नहीं, नामर केते शक्ति ताकू मध्य से प्रत्यक्ष भाव में बहु लोकं को देखई पारि। आज भी आपण माने देखिबे गोटे नदी बही जाउची, जो नदीर पानी होउची नुणिया। बाबांकर से नुणी नई कूल चोरी चित्रोत्पला और लुणा नईर मिश्रित स्थली बंगोपसागर जुआर से पर्यंत आसे पानी सब लुणिया थाए। बाबांकर से गोटे आश्रम गढ़ी उठिला। से निजे कात खोली निजे गछ लगे निजे ओल्लैंट एम सब कर बालिकुदा स्थान में गोटे हाई स्कूल भी सब निज हाथ से सब कर इच्छा कले गोटे नाम कीर्तन करेंगे। 24 प्रहर नाम कीर्तन करेंगे। 24 प्रहर नाम कीर्तन सब व्यवस्था है। बाबा जिते कहते समस्ते नाम कीर्तन करने समस्ते माने आग्रही हेले। बाबा को कहीं पचारे डरी हरी जो मैंने बाबा निकटवर्ती लोक से मैंने पचारे कि बाबा 24 प्रहर लोक हेले 24 प्रहर हेले ये तो गाँ गहली कथा। 10टा मौजा को गोटे दीप से 10टा मौजा मझे अच्छी चारिपाख नई तापर नई पारी हेले बहु गाँ बाया को समस्ते जानती। सी थिले पूरा माने जदिओ से विवाह करथिले से बहु कम बयस घर छाड़ी से 21 वर्ष मौन व्रत थिले। अखा पिंधिकी बुलुथिले, निम्ब पत्र बाटिकी खाली खाऊथिले, आउ किछि खाऊ नथिले, खाली निम्ब पत्र। तांकर माळ जैतळंग तारपुर पाखरे जो माळ जैतळंग मठ से थिला तांकर साधना पीठ। सेठी भी आज गुंफा तांकर अछि। आमे सब सेठी मध्य किछि कार्यक्रम करिछु। शह शह हजार हजार मुसलमान को बस्ती, किंतु समस्ते बाबा को कहीं केवे समालोचना करती नहीं। समस्ते बाबा को मानती। अच्छा यही भाया जने व्यक्ति से नाम करेंगे, हजार हजार लोक हेबे, भात रंधा हम केमिति, पानी पीबे केमिति, केते कीर्तनिया माने हाथ धोइबे कोउटी, गोड़ धोइबे कोउटी, यही कथाटा किछि भक्तों मुंडे पशिला। से बाया को जाइए कहले। बाया सेतबेले मौन व्रत से आउ किछि कहलेनी। से सब बेले गोटे कथा कहती, 2-3टी कथा मु तांको पार्टी शुणी। तादर गोटे वाक्य होउची गुरु कृपा। भगवान को इच्छा गुरु कृपा एमती कथा से कहती। से कहती नहीं लेखि दियंती। तो नित्य नैमित्य जमती आमे आज ये प्रार्थना टिके करूचे, सेमती तांको आश्रम में संध्या बेले प्रार्थना हुए। जने व्यक्ति देखिले से नई कूल आड़ू गोटे वयस्क लोक किए जने आसिला। से वयस्क लोकटी आसी प्रार्थना सभा पहुँचला। बाया बसी थे गुरु गंभीर रूप ध्यानस्थ हो बसी थे। से
ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠି ହେଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ତ ଆଦେଶ ନାହିଁ ଉଠ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ନଈ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର କହନ୍ତି ବଳେଇ ଦେଇ ଆସିବା, କୁଣିଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଳେଇ ଦେଇ ଆସିବା ଭଳିଆ ଭାଇ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଆଇଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଲେ, ସେ କଥା ଉପରେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। 24 ପ୍ରହର ସରିଲା। ହଁ, ଦିନେ କହିଲେ ବାୟା ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଟିକେ ବସି ଟିକେ ଗୋଟେ ରାତି ନଈ ଭିତରେ ମୁଁ ଜପ କରିବି। ସମସ୍ତେ ସବୁ କହିଲେ ହଁ ବାବା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିବା। ଡଙ୍ଗା ଧିରେ ବାବା ବସିଲେ, ରାତି ତମାମ ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ନାଉରୀ ବଇଛି, ବାବା ବଇଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲା, ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ଆଶ୍ରମକୁ ବାବା ଗଲେ। ତା ପରଦିନ 24 ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ବାବା ଯେ ଇଏ ଗଛ ପତ୍ର ଭଳି ଲୋକମାନେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁନି। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଯାହା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ସେମିତି ହେଲା। ଖାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ସବୁ ପାରି ହେଉଥାନ୍ତି, ସବୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ତ ନହେଲେ ତ ପାଣି, ବହୁତ ପାଣି ସେଠି, ଏବେ ବି ପାଣି ସେଠି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଯାଇସାରିଲା ପରେ, ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମହୋତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଈର ପାଣିଟି ଆଉ ଲୁଣିଆ ନାହିଁ, ସେ ମଧୁର ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରୁ ମାତ୍ର କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ, 20 କିଲୋମିଟର, ହଁ ସେ 10-15 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଲୁଣା ନଈ ପୋଲ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ପାଣି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ସେ ମଧୁର। ଏଇଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇ ନିକଟରେ ଆସିକିରି ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଧେ 81 ମସିହାରେ, ନାଇଁ 81 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। 82 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇ ଫ୍ଲଡ୍ ବନ୍ୟା ବି ଆସିଥିଲା, 81 ମସିହାରେ ବାୟାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା ଏଇ କଟକ ପାରେଶ୍ୱର ମଠରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଇଏ ଗଲା ନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ ସେବଳେ ଜିଣ ଭୁବନ। ଷଣ୍ଢକୁଟୁ ମୁହାଣରେ ନଈ ଖାଇ ଖାଇ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଖାଇ ଖାଇକା ଆଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି କାହାର, ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଭାରତ ଆଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କଥା କିଏ ବୁଝୁଥିଲା? ସେ ନାଁ ବି କେହି ଧରିନଥିଲେ। ବାୟା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନାମ କଲେ, ଷଣ୍ଢକୁଟୁ ମୁହାଣରେ। ନଈ ବାଲିରେ ଗୋଟେ ପାଟେ ଫୁଟାନ୍ତିନି, ନଈ ବାଲିରେ, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଗୋଟେ ଚାଦର ପଡ଼ିଥାଏ, ଚାଦରଟି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜୁଆର ଆସେ, ଇଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଗିନି କରତାଳକୁ ଭସେଇ ନେଇଯାଏ। ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଯାକ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଟାଣିକିରି ଆଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ଏମିତି ଭାସିଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲା, କୁଳମଣି ଦାସ ବୋଲି ତା ନାଁ। କହିଲା ବାବା ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବନି, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ନେବ, ବାବାଙ୍କୁ ବି ବଜେଇ ନେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାବା ଆଖି ଫିଟେଇଲେ, କ'ଣ କିରେ?
ମାନେ ଏମିତି ଠାରରେ କହିଲେ ନାଇଁ ୟା କଥା ସବୁଟା ଠାକୁର ଫଟୋ ସହ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ନେଇ ପଳେଇଲାନି ଆଉ ନାମ କରିବୁ କେମିତି? ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ କରି ବାୟା ଉଠିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ ହୁଏ, ଗର୍ଜନ କରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଯେତେ ବାଟ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ସେଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିନଥିଲେ। ତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଉଦ୍ଘାଟକ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା। ତାପରେ ସିଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମୋ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି କେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ କରିଦେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଠି ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇଲା। ଆଉ ଖାଉଛି ଯେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି, ଯେମିତି ଖାଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ହନୁମାନ ମୋର ମଠରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିକିରି ପଠେଇ ତୁ ଯା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଗ, ନହେଲେ ସେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଯାକ ଯିବ। ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଟିକେ ପାଳନ କର। ଇଏ ହନୁମାନ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଟଟା ବାଲି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି। କାହିଁକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହବ। ଆପଣମାନେ ତ କେବଳ ଖାଲି ବଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଳିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଳିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ ହେଉଛି ଯତ ଗୁପ୍ତ ତତ ଶକ୍ତ, ଯତ ଗୁପ୍ତ ତତ ଶକ୍ତ। ଯେତିକି ତୁମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବ ତୁମେ ସେତିକି ଶକ୍ତିବାନ ହେବ। ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ଅଛୁ, ରହିଛୁ, ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ବାହୁକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କେହି ଟାଣି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ତା ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ସେ ହାତକୁ କେହି ଟାଣି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବଳିଆ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖେ ବାୟାଙ୍କ ଭିତରେ, ବାୟାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନୀଳମାଧବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ମାଲିକାଣୀ, ଦୁଲା ଦେଇ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଆଜି ବାବାଙ୍କର, ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲେ ତ ଆହୁରି ଲୋକ ଏଠି ବୋଝେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥାଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ କାହାକୁ ସେମିତି କିଛି ଜଣେଇନୁ। ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଏତେ ଅଟକେଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଅଟକିଲି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବା ବାୟାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ। ଜମା ମାନେ ଭୟ କରନା। ରୋଗ ଆଇଛି ରୋଗ ଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି ମୃତ୍ୟୁ ବି ରହିଯିବ, ଭୂତ ଆସିଥିଲେ ଭୂତ ବି ରହିଯିବ। ସବୁ କଥାରେ ସେ କହନ୍ତି ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ, ସେବଳେ ଜିଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନାମ ଟିକେ କରିବା, 2-3 ମିନିଟ୍ କରି ଆମର କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଭଜନିତାଇ ଗୌର